സുപ്രഭയാണോ പറഞ്ഞത്? Ah, ഓക്കെ, സുപ്രഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. okay, ma'am. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. How are you? Fine. Very good. Have you had your lunch? Yes. Very good. All are energetic. Yes, Let us ma'am. come on, children. Clap your hand loudly. Clap your hand. Clap your hand. Listen to the music and clap your hand. Stamp your feet. Stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Jump up high. Jump up high. Listen to the music and jump up high. Turn around. Turn around. Listen to the music and turn around. Okay? All are ready to the class? Yes, ma'am. Ma'am. Yesterday what we learned? Anybody guess? Yes, alphabet. New letter. Which letter? Letter I. Which letter? I. This is capital letter I. This is small letter I. See, this is capital letter I. And this is small letter I. Okay. What is the sound of I? What is the sound of I? Anybody? E. Tell? E. Very good. Fincy, very good. Thank you, ma'am. What is the next sound of I? I. Let us see some pictures of I. Ice cream. This is ice cream. Start with letter I. This is ice. Start with letter I. This is letter I. This is picture of igloo. Start with I. very good. Let's see some homework activities. This is start. First we write to learn to write the letter I. Sorry. First we learn to write the letter I. Let you see. Yes. See a standing line. Draw a standing line. First line, top to the line and bottom. This is letter I. Then once more, repeated me. Yes, ma'am. First line, top to bottom, draw a standing line, top to bottom. Yes. How to write a small letter I? Middle of the line, a small standing line, then a dot. Top of the standing line, a dot. A standing line,
Top of the line, a Dot. have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Let's see some pictures. Do you see the pictures? Ma'am. Yes. You will say the picture start with I, sound I. Start with I. No, this is the picture starting with I. Letter I. No. No, this is the picture starting with letter I. This is the picture starting with letter I. No. This is the letter starting with I. Iguana. Iguana. Starting with the I. Are you see the board? This is the letter start with the I. This is the picture start with I. Anybody say? Anybody Yes, say? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This picture is igloo. Blue. Starting with the I. Picture No. is No, ma'am. this picture is Yes. starting I ing. Ink. Yes, ma'am. Starting with the I. I. This is the starting Yeah. with the star. Starting with the No. No, ma'am. I hope you are no doubt. Next day, give some homework with you. Find some word starting with the I. Homework book. In your homework book. Okay, ma'am. Suprabha. Let's sing a song. Okay, continue. Let's sing a song. Come, little children, come to me. I will teach you ABC. Next day morning, I will teach you another letter. See you next day. Have a nice day. Thank you, ma'am. Ma'am അവിടെ പോയി. Hello. Hello, ma'am. Yes. സുപ്രഭ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി തീർന്നു. പിന്നെ സുപ്രഭയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം, ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ല. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ ക്ലാസ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു എന്താ പറയാ, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല, ബൈ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട്. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ? അല്ല മാം, ഞാന് സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതാ. അതെ അതെ. അതെ, ഇത് ഉണ്ടാക്കി അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നോളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും. കാരണം നമ്മളിത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ,
നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടായില്ലേ? അത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഡെമോ ക്ലാസ്സിന്റെ ആ ഒരു വീക്ക്ലി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് സെറ്റ് ആയിട്ട് Okay. അപ്പൊ എന്താവും അറിയോ, ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സാധാരണ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. ശരി മാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയും സെറ്റ് ആയി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ബാക്കി ഓൾ ഓവർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay മാം. ഓക്കെ, Okay. നെക്സ്റ്റ്. ഞാൻ പറയട്ടെ. യെസ് ആതിര. ആതിര, ആര് റെഡി? ആതിര, ആതിര ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? യെസ് യെസ്. Okay. ഓക്കെ ആതിര, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Good afternoon, my dear children. How are you? Fine. ma'am. All are fine? Yes, Fine. ma'am. Have you had your food? Yes. Yes, ma'am. very good. All are like very beautiful today. Why? Why? What's the reason? All are looking very beautiful, Thank you ma'am. right? I think today is Monday, fresh day. That's why you are all beautiful. Okay, Thank you, ma'am. let us learn a new letter. In previous class, which letter we studied? Do you remember? No ma'am. No. Let's find through ABCD song. Okay. Okay, ma'am. Everyone sing together. Me. Okay. ഓക്കെ മാം. A B C D E G A B C D E F H I J K K H I J K L M N O. What's the letter? L Last in previous class we studied the letter O. O. Okay. Remember? Yes, ma'am. Okay. Today we studied the letter P. Okay. The next letter is P. Okay ma'am. Letter P. What is this? P. P. This is the letter P. Okay. P. Okay. Do you know the sound of P? No, ma'am. Do you know the sound of P? No. The sound No. of P is P. The sound of P is P. Okay. Okay. P. It's very simple. This is the letter P. The sound of P is P. Okay. Can you say any word starting with the letter P? Do you know any word? No? Parrot. Teacher brought you some pictures for you, okay? These are the pictures. Do you see it? Yes, ma'am. What is this? Parrot. What is this? Tatama. Yes, it's a parrot. 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 Parrot is also starting with the letter P, okay? Okay, Okay. ma'am. P. Starting with the P, okay? Parrot. 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 Parrot is a common bird. Its color is what? Green. 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 It's green in color and
and its beak is red. Red. It's a beautiful bird. You know, it's a Yes. beautiful bird. Parrot. Then the other word is pen. 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 Pen is also starting with letter P. Pen. P. Do you know Letter. pen? Yes. Yes, Yes, pen. ma'am. Pen is using for writing. Okay. Yes, ma'am. Then the other word. What is this? Nothing. Pumpkin. 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 Yes. Very good, Fincy. It's a pumpkin. Pumpkin is a vegetable. It's a Vegetable. very healthy. It's very healthy. It helps us to health and beauty. Okay. It's very healthy. You have to eat it. Okay. Okay, ma'am. Then the other word. It's a pineapple. 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 Do you like it? Do you Yes. like pineapple? Yes, ma'am. Yes. Yes. It's very sweet. Right? It's very sweet. Sweet. Can you say any other word? Starting with the P? Do you know any other word? Pencil. Yeah, very good. Very good. Good girl. Then any other word? Peacock. Peacock. Yeah, it's a bird. A dancing bird. Yeah? Yeah. Yeah. Pigeon. Very good. Pigeon. Okay. Or Pigeon. pigeon. Very good. It's another word. Okay. Let's see how to write letter P. All of you take your notebook. How to write letter P? Do you see? Yes. It's a 4-line copy. It's a 4-line copy. First, we started from the first line. Straight, a standing line. The standing Okay. line. Then curve it to the second line. Okay. So very simple. Okay. So letter P. This is capital letter P. Okay. Big letter. Okay, ma'am. Then the small letter starting from the second line. A standing line. Then a curve. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Do you Okay. understand? Yes, ma'am. It's a very simple word, you know? Yes, ma'am. Okay. Fincy, can you say any one word starting with the P? Pen. Pen. Very good. Okay. Thank you, ma'am. Teacher will give you a homework. In the next class, you all must draw a parrot picture. Okay? Okay. 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 Time for wind up. See you in the next class. Okay. Okay, ma'am. Bye. Bye. അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ മോന് സുഖമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിക്കെല്ലാം കൂടെ ബേജാറായി പോയി. ഇപ്പൊ വിളിച്ചതാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ. അതെന്തേ വെയിറ്റ്? അറിയില്ല. Recording in progress. കരയുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ അല്ലായിരുന്നോ? ഇല്ലില്ല. ഇപ്പം മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് Ma'am. ബോഡി ആ എന്താ അറിയില്ല. എന്റെ മകൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പല്ലുവേദനയായിരുന്നു. ആണോ? അവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തായിരുന്നു. പല്ലിന് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണം. നല്ല പൊത്തി. മോനും ചെയ്തിക്ക് റൂട്ട് കനാല്. മിസ് എവിടെ പോയി? Miss. Recording in progress.
ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ളവർ കൊടുത്തോ റിക്വസ്റ്റ്? ഇല്ല, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഞാനിപ്പോ മോനെ കാണിച്ചു വരുമ്പോ കൊടുത്ത് 2 സ്കൂളിൽ ആണോ? കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 2 എന്താ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞോ? ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി. സ്കൂളിന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേറെയും കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ വിളിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒരു സ്കൂളിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു മാനേജർ ഇട്ട് പറയട്ടെ, എന്നിട്ട് വിളിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ വന്നപ്പോ ചെറിയൊരു ഹലോ ആതിര. മാം. ആതിര റിയലി സോറി കേട്ടോ, എന്റെ ഡാറ്റ ഡിസ്കണക്ട് ആയതാണ്, വൈഫൈ ഡിസ്കണക്ട് ആയതാണ്. കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ ആതിര? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ആതിര പിന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ക്ലാസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കാണാനുണ്ട് എന്തായാലും. പിന്നെ ഇത്തിരി എന്താ പറയാ, ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി നല്ല ഹാപ്പി സ്മൈലിംഗ് ഫേസോട് കൂടിയിട്ട് വേണം കുട്ടികളോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തോ ഒരു തെറ്റിപ്പോവോ എന്നൊരു പേടി മുഖത്തില്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്സേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോന് Recording in progress. ഇപ്പഴാ വിളിച്ചത്. എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി. ഓ, എന്ത് പറ്റി? കാല് വേദന എന്നാ പറയുന്നേ, കരയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓ അതായിരിക്കല്ലേ ഫേസിൽ എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ തോന്നി. ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു എന്താ പറയാ പറയും. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാ വിളിച്ചതേ, അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ പറയണോ എന്തോ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആൽഫബറ്റ് സോങ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു റിമൈൻസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിന്റെ റിമൈൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ അത് എന്താണ് പഠിച്ചതില്ലത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തതിന് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ എ ന്യൂ ലെറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ന്യൂ ലെറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഓൾ ഓവർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. Then Afnida, are you ready now? Afnida? ഇതിലില്ലല്ലോ, പോയി തോന്നുന്നു മിസ്സേ. വന്നോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? വന്നു മിസ്സേ, അഫ്നിത വന്നു. മിസ്സേ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Good morning, my dear children. Recording in progress. Morning, ma'am. Okay, fine. Have you had your lunch? Yes, ma'am. Oh, nice. Today we are going to study a new letter, F. What is the letter? F. 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 Loudly, say loudly. F. What is F? F. F. Okay. Ma'am will tell a story. A funny frog, Freddy. A story of frog. Okay. Okay. Do you like story? Yes, ma'am. Very much like. Okay. Once there was a frog. Frog's name's Freddy. What is the name of frog? Freddy. Very good, Fincy. Very good. A frog lived in a jungle. Jungle means forest. Forest. Do you know forest? What is that? Yes, ma'am. Forest means in forest lot of trees and a lot of animals. Animals. Do you know animals? Cow, like Recording in progress. Cow is a big animal, but forest only lived wild animals.
like tiger, lion, like that. Okay. Okay, ma'am. Forest means okay. Freddy lived in forest near fish pond. What is fish pond? Fish pond means fish's house. Okay. Okay. He loved to jump, sing, and catch flies. Flies. What is that? Flies. Flies like mosquitoes, bees, like flies. Okay. Okay. One day, found a flower. Freddy found a flower. Freddy, this is Freddy. Okay. This is Freddy. Okay, Freddy ma'am. found a flower. Red color flower. Flower. Okay. It Yeah. was fresh flower and nice fragrance. Freddy smelled this flower, nice fragrance and fresh flower. Freddy said, "This is my favorite flower." What is said, Freddy? Fancy. What is said? Freddy. Favorite. ശരി. ഞാൻ stuck ആയോ? Stekkayallo. This is my favorite flower. This is my favorite flower. Favorite flower. Freddy said, okay. He smiled and felt very ചെക്കൗണ്ട് ചെക്കുണ്ട് മാം. ചെക്കൗണ്ട് റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? അറിയില്ലടാ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Recording in progress. This is frog. What is this? Frog. Frog. This is flower. 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 This is fish. What is this? Fish. Fish. This is, what is this? Fire truck. This is a toy. Fire truck toy. Okay. Okay. Okay, In ma'am. this story, lot of lot of words which started F. Okay. Okay. എന്റെ എഫിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ മാം? This is the letter F. Okay. Ma'am will learn. Okay. Okay, ma'am. This is the F. This is F. Small F. letter F. This is small letter F. Is this? രണ്ടും സ്റ്റെക്കായി. This is capital letter F. This is small letter F. Okay. Okay. The sound of F is F. What is that? The sound of F. F is Full. not F. 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 F for fish. F for fish. Fish. F. F. The sound of F is F. Okay. Okay. This is flower. Start with
F. Flower. 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 This is fire truck. Also start with letter F. Fire truck. Fire truck. Okay. F. How to write F? This is can you see this arrow? Yes, ma'am. First, draw from up and down. First, draw a standing line and top of this line, draw a sleeping line. Again, draw a sleeping line. Okay, this is the capital letter of F. Okay. Okay, ma'am. In 4-line copy, how to write F? First, draw a standing line, then draw a sleeping line. Again, draw a short sleeping line. This is the letter F. Okay. Yes. Okay. How to write small f? Clear First, start this point, draw a curve and standing line. Okay. Then middle, draw a sleeping line. Line. Okay, do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then how to write in copy? First, start here and Recording in draw progress. standing line and draw here a sleeping line. In this line, draw a sleeping line. Okay. Today, what? Today Now, we are studying what? Letter F. Letter F. Letter F. Okay. Letter F. Frog. And Flower. 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 Fish. 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 Fire truck. Fire Fire. truck. Start with all nouns are start with letter Letter F. F. Okay. Okay. Ma'am will give a homework. Draw F and color it. Okay. 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 Tomorrow we'll see you. Okay. Bye, children. Bye, ma'am. Mm. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Afnida, can you hear me? Yes, ma'am. യെസ് ഓക്കെ. അഫ്നിത കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ, നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അസസ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തതൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അതില് ലാസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡ്രോ ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത്, ലെറ്റർ ഡ്രോ ചെയ്യാനല്ലേ? Drawing color. ആ ഡ്രോ എ ലെറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡ്രോ എ ലെറ്റർ എന്നോ? ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് Okay. Draw letter F in your notebook and English color it. describe. Okay. അങ്ങനെ പറയണായിരുന്നു. ഡ്രോ ആൻഡ് കളർ അങ്ങനെ എന്തോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ
കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് പറയണായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാനിത് ഗ്രാമറിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അഫ്നിത. യു ക്യാൻ സിറ്റ്. ഐ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. കൂളായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. അതായത് ഇൻ യോർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ലെറ്റർ എഫ് ഇൻ യോർ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടുമോറോ ആണെങ്കിൽ ടുമോറോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. അസസ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇത് തെറ്റാണ് എന്നല്ല. അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തതൊക്കെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ. പിന്നെ വന്നത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തത വേണമായിരുന്നു, അതിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കായിരുന്നു. ടുഡേ വി ലേൺ a new letter and some new words which are start with letter F. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ലെറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് അല്ലേ? സോ we learn some new words which are start with letter F. എഫിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഒരു പുതിയ ലെറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അത് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ അതില് അപ്പർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് മിഡിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. നമ്മൾ ഈ വരക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ ഈ ഡ്രോ ചെയ്യാം? അപ്പർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, മിഡിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് വൺ മോർ ഡൗൺ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. അപ്പൊ 3 സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വന്നിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്താ? അപ്പർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, മിഡിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. അപ്പൊ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഫ് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് എ അപ്പർ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ, വൺ മോർ മിഡിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ടു മേക്ക് ലെറ്റർ എഫ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വേറെ കറക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓൾ ഓവർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഫ്നി ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ കരഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയാളായി. നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അഫ്നിതയും എല്ലാരും ഇപ്പൊ സുപ്രഭ എടുത്തു, നേരത്തെ എടുത്ത ആളൊരു ആതിരയല്ലേ, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഉള്ള ഒരാൾ പോയിട്ട് ഇത് വെറുതെ ഒരു ഇതല്ല, ഒരു എന്താ പറയാ, ടീച്ചറുടെ ആ ഒരു ഇത് സ്കില്ല് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ. സോ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലെ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സുപ്രഭ ആയാലും അഫ്നിത ആയാലും എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുത്തരം കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ലോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഇത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൂളായിട്ട് കുറച്ച് ചിരിച്ച് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആര് നോക്കിയാലും നമുക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. ആര് കണ്ടാ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ നല്ല കൂളായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അഫ്നിത പോയോ? ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ. അഫ്നിത, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു സ്കില്ല് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും പറയാനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്, ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുമായിട്ട് സം വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ അല്ലെ, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതെങ്ങനെ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ അതും കൂടി പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ എൻഡിങ് ദ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു അസസ്മെന്റും കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്തി. അപ്പൊ ആ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കറക്റ്റ് അറിയാം. ഇനിയൊന്നും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അല്ലേ. എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിന്. പക്ഷെ വേറൊരു ബാച്ചിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പിറകോട്ടാണ്. ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നമാണ്. കാരണം വേറൊരു ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അവർ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ഒരു ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ സീന് കാണുന്നുണ്ട്.
നോക്കാം. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം 1-2 ക്ലാസ് തരാം കേട്ടോ. ഗ്രാമറിന്റെ ഒക്കെ യൂസസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ you should talk with others and try to again to communicate with others. അതായത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, ട്രൈ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒരിക്കലും ഇംപ്രൂവ് ആവില്ല കേട്ടോ. മിസ് എനിക്കൊരു പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് ഉണ്ടായി. ഓ, എനിക്കൊരു പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് ഉണ്ടായി. എന്താണ്? എന്റെ മോളിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്താ മറ്റേ ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ആവണമെന്നോ? ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ നാട്ടില് പഠിച്ചു വന്നല്ലേ, അവര് ഇവിടെ പഠിക്കണതല്ലേ UAE. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കും, ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കും. അവരെങ്ങനെ പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടൈം എടുക്കും. പക്ഷെ പഠിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും. കാരണം എന്താ പറയാ, ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൻസും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസ് ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, ഇല്ലേ? അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മോള് പറയാണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ആരെ കിട്ടിയാലും മാക്സിമം സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ആ തെറ്റിയത് എന്ത് ചെയ്യാ, നിങ്ങൾ പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷം. സുപ്രഭയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തെറ്റിയപ്പോ പിന്നെ ലെറ്റർ, ആ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയേണ്ട ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രഭ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഞാൻ കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. അപ്പൊ അത് സ്വയം തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം തിരുത്തി മനസ്സിലാക്കി, മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മോൻ എവിടെ പഠിച്ചത്? ഇംഗ്ലീഷ് ബാംഗ്ലൂരേ. ഓ, അവന് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല അറിയാം, ഹസ്ബൻഡിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ബാംഗ്ലൂരൊന്നും പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചാലും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Okay, then who is ready for next? ആരാണ്? നിങ്ങളെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ നോക്കണം എന്താണ് അറിയാം. ഒന്നാമത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് തന്നിട്ട് മാർക്കൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് ഒരാള് എടുത്ത് ഇതാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് വരുന്ന തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ തിയറിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത് തരാനുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് തരാനുണ്ട്. കാരണം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുതരാം. അതുപോലെ എക്സാമിന് എല്ലാവരും പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരു ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല അടിപൊളി, ദിസ് ഇസ് എ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ്, ദിസ് ഇസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏതിനെ കുറിച്ച്, ദിസ് ഇസ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഈസ് എ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്, ഒരു ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, പിന്നെ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ലെറ്ററിന്റെ ഷേപ്പ്, ആകൃതി നമുക്ക് ആ ഫ്ലാഷ് കാർഡിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ലെറ്റർ ഷേപ്പ് ത്രൂ ദി ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ആൻഡ് ടു അട്രാക്ട് ദ ചൈൽഡ്. ഇത്രേ പറയണ്ടോ? അത്ര പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ മാർക്ക് കിട്ടി. അതിപ്പോ സ്റ്റോറി കാർഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ക്യാരക്ടർ, ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റോറി ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ദി സ്റ്റോറി കാർഡ് ആൻഡ് ടു അട്രാക്ട് ദ ചൈൽഡ്. ഇത് ഇത്രേ പറയണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ആ പ്രസന്റേഷന്റെ മാർക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, അതൊക്കെ എക്സാമിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ആരാണ് എടുത്തത്? ഷഹാന, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Hi, good afternoon, my dear children. How are you all? All are great. All are happy today. Yes, ma'am. Ma'am. Great. Now we can start the class.
There are Okay, 20. There are 26 letters in English alphabet. Do you know that? Yes. Now we can study. We can learn a new letter. Okay. Okay. Today's our letter is the letter Q. What's the letter? Your Letter. Q. What's the sound of this letter? Qua. Qua. Say loudly. Qua. 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 Wow. This is the letter Q. And this is the baby letter of Q. This is mama letter. And this is baby letter. Okay. Now we can ഏത് കാണണമേ ഇതിലുള്ള ഫോൺ Okay, now okay. Okay. Yes, ma'am. Okay, we can study how to write the letter Q. Okay, dear. Yes. We can write this way. All are see here. So, എന്നോട് പോയി first we start here and we complete the circle and a slanting line here. Okay. Okay. This is the mama letter Q. Okay. And the baby letter is this way. The baby letter is this way. Okay. Okay. This is the letter Q. What's the sound of this letter? Qua. Yeah, very good. Can learn some words. We learn some words. There is a duckling. Okay. There is a duckling. Her sound quack. Her Quack. sound is quack. The duckling is quack, and she say quack, quack, quack. And she saw a quail. What is? She saw a quail. Well. Duckling sound is quack, and she saw a quail. Well. Okay. Then there is a queen. What is who? There is a queen. And he told to man, quit. She told to man, quit. And we go a quarry. Where? We go a quarry. Quarry. They find a quartz. They find a beautiful, good quartz. Quartz. The men are going to quarry, and they find a quartz. You understand? Yes, Ma'am. A game. All are ready? Yes, ma'am. I give you some, okay? I give you words and you find how many Q in each word. How many Q in each word, okay? Okay. First, the Q. The word is Q. How many Q in this word? The Q in. How many Q? One, two. Yes, Ira, good. You One, two. understand? Okay? You understand?
Yes, ma'am. In first word, the only one Q, right? Right. Only Only one. But how many words in how many letter in second word? The plural. How many Q? One. second letter. One, ma'am. 7 letter. Yeah, 7 letters and only one Q. Fincy, there is only one Q. Okay. Okay, ma'am. The second letter is Q. What about the Quilic? What about the Quilic? How many Q in there? Q. Q. Yes, the first letter and the last letter is the Q. Q. Two Yes. letters. And what about the quilt? One, ma'am. Yes, right. Only Quilt. one Q in the quilt. All are understand? Yes, ma'am. Ma'am. And the Q, the capital letter and a small letter. Okay? Okay, ma'am. What is this? Q. Yeah, this is a clear model of Q. Okay? Okay, ma'am. Capital letter ma'am. and baby letter. We Okay. can make the Q Ma'am, and can a you say what words. is the sound of letter Q? Qua. What Qua. the sound letter is qua. Okay. The duckling sound is qua. That is the sound of Q. Okay, dears? Okay, ma'am. This is the clay model of Q. We can make any letters using Q, using clay. Okay? Okay. Okay, ma'am. We can take a, make a round and fix here. All see? Yes. And how to make the small letter, baby letter of Q. And we make a small round and fix here. And a standing line and smaller. Okay? Okay, ma'am. You bake clay and you can make each letters. Okay? All are doing your home. Okay, we can I give you a small homework. Okay? Write 3 words of letter Q. Write in your notebook. All are ready? Yes, I'm ready. Okay. Yes, We'll ma'am. see you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, children. ഷഹാന കൺഗ്രാചുലേഷൻ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു എന്താ പറയാ, ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തീർക്കണ്ടേന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത്തിരി പിന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്ത പോലെ തോന്നി ഇല്ലേ? അതൊരു പേടി മാറിയില്ല മിസ്സേ. ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ എല്ലാവർക്കും പേടി മാറി. ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ? ഇല്ലേ? കാരണം ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡെമോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരും. ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യും. കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കരുതി എനിക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, അത് ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു, ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ വലിയ കാര്യമാണ്. സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിലൊരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി എന്താ പറയാ ആക്റ്റീവായിട്ട്
ഹലോ മൈ ഡിയർ ക്യൂട്ടി പൈ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം. ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത്തിരി കയ്യും കാലൊക്കെ അനങ്ങിക്കോട്ടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് അതില് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാലോ. ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ? സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ എനർജറ്റിക് അല്ലെ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ എനർജറ്റിക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോ വി ക്യാൻ എൻറ്ററിങ് അവർ ക്ലാസ്, വി ആർ എൻറ്ററിങ് അവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നോ വി ക്യാൻ ഗോയിങ് ടു അവർ ക്ലാസ് അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അല്ലെങ്കിൽ നോ വി ആർ എൻറ്ററിങ് അവർ ക്ലാസ്, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാട് ആബ്സെന്റ് ആയ കുട്ടിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് ശേഷം വാട്ട് വി ലേൺഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു റിമൈൻഡ്സ് കൊടുക്കുക. ക്യാൻ എനിബഡി സേ ദാറ്റ്? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ എ ന്യൂ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ദ പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേജ് നമ്പറിന്റെ പേര് പറയും. ഇപ്പൊ 34 ആണെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ദ പേജ് നമ്പർ 34 ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദർ യു ക്യാൻ സീ എ ഹൗസ്. വാട്ട് ഈസ് യെസ്, ദർ ഇസ് എ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസറും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച കുട്ടികൾ അത് റിപ്പീറ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരും. അത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ എ ന്യൂ ലെറ്റർ, വളരെ റെഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ജീവനോടെ അല്ലേ? പണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ, എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. പറയുന്ന സൗണ്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലൊന്നും പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഹൈറ്റിലോട്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലാകുമ്പോ ഒന്നും കേൾക്കുകയും ചെയ്യില്ല. കേട്ടാ കേട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലേ? ഇത്രയും നമ്മളെല്ലാം കരുതണം നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്ന ചില സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നല്ല ലൗഡ്ലി, ഇത്ര കൂടി എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് വരായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ലൗഡ്ലി ക്ലാസ് എടുക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കേൾക്കണം. 35 സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 35 സ്റ്റുഡൻസിനും കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ വോയിസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. ആദ്യം എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയറാ. ഒരു ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ഓക്കെ. അത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാലോ. അത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. കാര്യമായിട്ടാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികൾ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കരുതിയിട്ടാ ഷഹാന സ്റ്റേജ് ഫിയർ വരുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിക്ക് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി ഈസ് വാച്ചിങ് മീ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ? എന്താന്നറിയാ, സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ ഒരു വേറെ വരും. ആദ്യം എന്താ ചിന്തിക്കണമെന്നറിയാം, എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ്. എനിക്കില്ല എന്തോ ഒരു കഴിവ് അവർക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കില്ല. ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവും. പിന്നെ മിസ്റ്റേക്സ് വരണം. മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ, അതിനെന്താ ഇപ്പോ? നമ്മുടെ ഇതിനിടക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിൽ കോമഡി ആയിട്ട് വന്ന് ഹൂ കെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൂ കെയർസ്, ആര് കെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം? അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാലും എനിക്ക് അതിൽ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വിഷയമായാലും അതെനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം. എനിക്ക് അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല, എനിക്ക് അതിലൊരു സംഗതി ഇല്ലാന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വയം മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സംസാരിക്കാം. കുറച്ച് നല്ലൊരു തന്റെ ലൈറ്റാണ്. പേടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരിക, ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാൻ. എവിടെ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൈക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് അറിയോ? അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയിടാവുന്ന എന്തിനാ? അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറയിടാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബിലീവ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൗഡ് ആയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർക്കും അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. വി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോവാം. മറ്റുള്ളവരെ ഇനി നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി അത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തോട്ടെ, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ, അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാല്
പിന്നെ നമ്മള് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാനും കരയാനും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇതിലൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും. അടുത്ത് വേറൊരു സമയം വരും. മറ്റൊരു കാര്യം കിട്ടുമ്പോ അതുമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ തിരക്കായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തിനാ കൂടുതൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് 2 വാക്ക് 2 സ്പീച്ച് 2 സെന്റൻസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല നമ്മളെ ലൈഫ്. അതേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര 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 നിമിഷങ്ങൾ അല്ലേ ഷഹാന? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ മതി കേട്ടോ. നീ ഇപ്പൊ ഷഹാന ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വലിയ കാര്യം ഇപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ചിന്തിക്കില്ല അങ്ങനെ? ആ ഒരു ടെൻഷന് എനിക്ക് ഇവിടെയും ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓൾ ഓവർ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡും സ്കില്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കൂടി ഓഡിബിൾ ആവായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്തിരി ആ ടെൻഷൻ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സ്മൈലിംഗ് ഫേസോട് കൂടിയിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഓൾ ഓവർ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുത്തു. അതിൽ തന്നെ വലിയ സന്തോഷം. ഇന്ന് മാക്സിമം കുട്ടികൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തില് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനിയും എന്താ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കറക്ഷൻ, ഒരാള് കുറച്ച് സൗണ്ട് ഇതാക്കണം, ഒരാൾ പേടി മാറ്റണം അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോവാ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ചിലര് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ സെന്റൻസ് നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണലിലേക്ക് മാറുക, പ്രൊഫഷണലി മൂവ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയമായി നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഞാൻ വീഡിയോന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സിന്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് അത്രയൊന്നുമില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, പാർഡൺ മീ, പ്ലീസ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹലോ പറയൽ പോലും ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ്സിന്റെ ഒരു വാൾ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു ചുവരിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ചുവരിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട് ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ അതിന്റെ മോഡൽ അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യണം. പിന്നെ നാഷണൽ സിംബൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാം കേട്ടോ. നാഷണൽ സിംബലിന്റെ നടുക്ക് ഒരു റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതുക. റൗണ്ടിലോ സ്ക്വയറിലോ സർക്കിളിലോ എങ്ങനെ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതാം മിഡില്. എന്നിട്ട് അവനൊക്കെ ഓരോരോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പദസൂര്യനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇല്ലേ? അതുപോലെ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നാഷണൽ വിച്ച് ഇസ് അവർ നാഷണൽ ഫ്ലവർ? Lotus. Very good. And which is our national animal? Tiger. അറിയാല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. വൈവക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൈവക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, GK ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു നാഷണൽ സിംബൽ ഓഫ് ഇന്ത്യന്റെ ഒരു മോഡൽ ചെയ്യുക. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ലോട്ടസിന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ലോട്ടസ് എന്ന് എഴുതുക, ടൈഗറിന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ടൈഗർ എന്ന് എഴുതുക, ആൻഡ് പീകോക്ക്, മാംഗോ, ഇതൊക്കെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ബനിയൻ ട്രീ, അതിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ. അതിപ്പോ സെയിം ട്രീന്റെ അത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ട്രീന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. നാഷണൽ ആന്തം അല്ലേ, അത് ചെയ്യണോ? ഓ, നാഷണൽ ആന്തം ആന്തം വേണ്ടടാ. അതില് മാക്സിമം ഒരു 10 അത്ര ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മണി, റുപ്പി, അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. മോഡൽ ഞാന് ഇപ്പൊ എക്സാം നടക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അയച്ചു കേട്ടോ. അവർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും ഈ മോഡലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അവർ ചെയ്ത വർക്കിന്റെ ഒക്കെ മോഡൽ ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ സംഗതി. ഓക്കെ, അവർ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇനി എത്ര വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചെയ്തതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ മാം നമുക്ക് കുറെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മോഡൽ അയച്ചുതരാം കേട്ടോ, അത് നോക്കാം. നാഷണൽ സിംബല് ഗ്രീറ്റിംഗ് വേർഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചുതരാം. അത് എന്റെ ഫോണിലുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ രാത്രി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഗാലറിന്ന് വേറെ ഐക്ലൗഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഐക്ലൗഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇത് കഴിയും, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, വെൽക്കം, ബൈ.